اس وقت آپ کی سپریم کورٹ کو ہم ایک آئینی عدالت نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر ہم اسے قانونی زبان میں کہیں تو ایک ایپلٹ کچہری کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ نہیں ٹھہرے وسیم بھائی، آپ دونوں ہیں پڑھے لکھے، میں ہوں سادہ آدمی۔ اس وقت جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے جہاں وہ لگی ہوئی ہے، وہ ترکڑی کیا ترازو، وہ جو سفید بلڈنگ ہے اس کی ویلیو جو ہے، اس کی جو ورتھ اور اس کی جو پاور ہے، وہ ایک سیشن کورٹ سے بھی کم رہ گئی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اختیار کیا رہا؟ آپ نے ایک عدالت بنائی آئین کے تحفظ اور آئین کیا؟ وہ تو وفاقی آئین ہائی کورٹ نے مجھے سزائے موت دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اسی بلڈنگ میں جاؤں گا نا۔ وہ صرف آپ کو سنے گی بس۔ نہیں یار، کیا آپ اس کے پاس جو آئینی تحفظ کا اختیار تھا آئین کو انٹرپریٹ کرنے کا، وہ نہیں رہا۔ آپ ایک اور بہت بڑی خبر ہے، وہ خبر دوپہر سے چل رہی ہے۔ ہاں وہ ہے، میں تمہاری شکل پہ لکھا ہوگا، مجھے پتا ہے استعفوں کی خبر۔ دو سینئر ججز، ایک تو سینئر ترین ججز ہیں، دوپہر سے جی جو افواہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں تازہ ترین کی رپورٹ کے لیے وسیم ملک ہمارے پاس سوائے وسیم ملک۔ وسیم بھائی پہلے تو بتائیے گا کہ یہ استعفوں کی بات کیوں پہنچی، وجہ کیا بنی، اور استعفے پیش ہو گئے تو اب کیا آگے کی کیا خبر ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیے، بالکل جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج، جسٹس اطہر من اللہ اگین سپریم کورٹ کے سینئر ججز میں سے ایک جج، وہ دونوں مستعفی ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے۔ اب استعفے میں تو انہوں نے اپنی وجوہات لکھی ہیں، اس پر ہم آتے ہیں، مگر یہ معاملہ جو ہے وہ 8 نومبر سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ وہ بالکل وہی دن ہے کہ جب اس سے قبل تو باز گشت تھی، قیاس رائیاں بھی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، مطلب اس میں ایگزیکٹلی کیا ہے ابھی یہ چیزیں سامنے نہیں آئی تھی۔ تو جس روز فیڈرل کیبنٹ کی جانب سے ایک انیشیل ڈرافٹ منظور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک وفاقی آئینی عدالت اور جو جوڈیشری کے حوالے سے امینڈمنٹ تھی وہ منظر عام پہ آتی ہیں، تو دونوں جج صاحبان جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ یا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھتے ہیں اور اس میں ایک تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ایک تو نہ صرف سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس جو ہے انتظامی نوعیت کا وہ بلایا جائے، بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو ملا کر جتنی بھی آئینی عدالت کے ججز ہیں ان پر مشتمل ایک کنونشن کا انعقاد کریں تاکہ ڈیلیبریشنز ہوں، ایک ادارہ جاتی رد عمل جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے متعلق جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ تاہم چیف جسٹس کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، کوئی رسپانس نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد آج کی تاریخ میں ایک تیسرا خط بھی جسٹس صلاح الدین پنور کی جانب سے اسی نوعیت کا سامنے آیا، فل کورٹ بلانے کا انہوں نے ایک مطالبہ کیا، مگر اس کے بعد ایک فل کورٹ بلایا ضرور گیا ہے جو کل جمعہ کی نماز سے قبل ہونا ہے، مگر اس کا جو بعد میں ایجنڈا سامنے آیا اس میں بھی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس کا حصہ نہیں، چونکہ اب تو وہ آئین پاکستان کا حصہ بھی بن چکی ہے، صدر مملکت بھی منظوری دے چکے ہیں، جس کے بعد اطلاعات ہمارے پاس گزشتہ چند روز سے تھیں۔ یہ ججز جو ہیں وہ آپس میں ڈیلیبریشنز کر رہے تھے، اس پر مشاورت چل رہی تھی، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے درمیان میں، کچھ وکلا ہیں اور کچھ ججز ہیں جو ان کو یہ منا رہے تھے کہ آپ ود ان دا انسٹیٹیوشن، جیسے آپ نے 26ویں ترمیم میں کیا ویسے ہی 27ویں ترمیم کے بعد بھی آپ عدلیہ کے اندر رہ کر جو اس ادارے کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ حملہ ہے تو اس کے لیے کوئی آپ کام کریں۔ مگر اس کے بعد پھر آج ہمارے تک اطلاعات یہ پہنچی کہ جسٹس منصور علی شاہ آج وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہی نہیں تھے، وہ جو بینچ ان کا تھا وہ بھی ڈی لسٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا چیمبر جو ہے وہ دوپہر سے خالی بھی کروانا شروع کر دیا تھا، اور جسٹس اطہر من اللہ سے متعلق ہمارے پاس اطلاعات یہ تھی کہ وہ الوداعی ملاقاتیں بھی انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام ججز کے چیمبر میں جا کر کی ہیں۔ تو اس کے بعد اب باقاعدہ اچھا وسیم یہاں میں روکنا چاہوں گا آپ کو۔ آپ نے جیسے نصرت صاحب نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا پہ تو یہ چل ہی رہا تھا، آپ کورٹ رپورٹر ہیں، آپ کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا چیمبر خالی ہونا شروع ہو گیا ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس آفریدی، وہ تو ان کے بڑے کلوز فرینڈ ہیں، اکٹھے انہوں نے پریکٹس بھی کی، تو جب ان تک یہ بات پہنچی ہوگی، آف کورس پہنچی ہوگی کہ استعفے ٹائپ ہو رہے ہیں، استعفیٰ دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے ان کو کہیں منانے کی، ان سے بات کرنے کی، ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے، ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اتنی تقسیم اس وقت ہو چکی ہے، بلکہ اب تو 2 عدالتیں ہی بن گئی ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ججز جہاں عموماً وہ اینٹی روم ہوتا ہے، چائے کے وقفے پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ملاقات اور گپ شپ بھی ہوتی ہے، تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ وہاں پر جانا چھوڑ چکے تھے گزشتہ 1 سال سے، اور ان کی آپس میں ملاقاتیں اور بات چیت تک بند تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی مواقعوں پر ایسا ہوا کہ جب جسٹس منصور علی شاہ بیرون ملک کسی کانفرنس کے لیے جانا چاہتے تھے، وہاں سے اپروول بھی چکا تھا، انہیں انویٹیشن بھی آ چکا تھا، تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے انہیں این او سی جاری نہیں کیا۔ تو حالات اس نحو تک تھے کہ آج جب ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، چیمبر خالی ہو رہا ہے یا پھر الوداعی ملاقاتیں جاری ہیں، تو اس وقت یہ بھی معلوم تھا کہ ان ججز کے درمیان اب بات چیت ہی نہیں ہے کہ آپس میں۔ اچھا وسیم، ایک منٹ ٹھہرنا، بالکل عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میں عموماً آپ سے صرف رپورٹنگ لیتا ہوتا ہوں، آپ سے رائے نہیں لیتا، لیکن آج مجھے آپ کی رائے درکار ہے۔
क्योंकि मैं इसके बारे में लाइल्म हूँ। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ हाथ खड़ा करके कि इफ्तिखार चौधरी साहब के तजर्बे के बाद मैं ये अदलिया आज़ादी का जो लफ्ज़ है इससे मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, क्योंकि अदलिया आज़ादी पीपल लाइक इफ्तिखार चौधरी हो या खोसा साहब हो, उन्होंने अदलिया की आज़ादी को अदलिया की बालादस्ती में तब्दील कर दिया था, और चौधरी साहब ने तो बिलाखिर अरसलान के अबू साबित हुए इफ्तिखार साहब। हैविंग सेड दैट, मैं निहायत दयानतदारी से अप्रिसिएट करता हूँ मंसूर अली शाह साहब को ऑनरेबल और अतर मिनल्ला साहब को कि गलत या सही उनका जो मौक़िफ़ था वो उस पर डटे रहे, और उन्होंने उस मौक़िफ़ की खातिर कहा कि जी मैं अब इस बेंच में नहीं बैठ सकता, जो उनकी दानिश में अदालत की आज़ादी सल्ब करने के 27वीं तरमीम के बाद। अब आप मुझे बताइए कि आपकी वो ज़ाहिर है कि आप जाते रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वकला जो इनके साथ बातें करते हैं, कौन से निकात हैं जहां पर ये महसूस करते हैं कि आइन की 27वीं तरमीम ने अदलिया की आज़ादी जो है वो खोली है या छीन ली है? देखिए, इन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का भी और उन वकला का भी जो 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है 26वीं आईनी तरमीम में आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग आइडेंटिटी जो कि एक आईनी बेंच के नाम से थी वो बना दी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही थी, वो कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं थी। 1956 के आइन के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनी है तो उसमें मुख्तलिफ अदवार में वो कहते हैं कि इस पर कोशिशें तो होती रही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सल्ब करने की, लेकिन इतनी बड़ी उसमें तब्दीली नहीं आई कि आपने सुप्रीम कोर्ट को एक और अलग अदालत के मातहत कर दिया, और फिर उस अदालत जो कि वफाकी आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम में बनाई गई है उसमें इन दो जज साहिबान और उन वकला का भी यही मौकफ है कि अब उसमें जजेस लगाएगा कौन। वो इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रेजिग्नेशन में यहां तक लिखा है, और वो कहते हैं कि वो अफसुर्दा हैं उन जजेस के लिए जिन्हें वफाकी आईनी अदालत में ले जाना मकसूद है आने वाले दिनों में, तो वो वहां बैठकर क्या करेंगे। वो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो जो गैर जानिबदारी उसका कॉन्सेप्ट था वो इंटायरली खत्म कर दिया गया है। अब जैसे वजीर आजम जो है वो वफाकी आईनी अदालत का सरबराह जो है वो उसे चुनेंगे, फिर वफाकी आईनी अदालत और वजीर आजम बैठकर बाकी जजेस को चुनेंगे, तो इसमें ना तो सियासी जमातें हैं, ना तो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ना कोई जुडिशियल कमीशन है। तो इस बात पर वो ये समझते हैं कि जो उनके हल्फ का तकाजा था, जो उन्होंने प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन करना था, वो अब नहीं कर सकते। नहीं वसीम, मुझे एक बात बताओ, ये शाह साहब ने अपने इस्तीफे में, मैं आम आदमी के नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक फिक्रा लिखा है कि एक ऐसी अदालत, यानी वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं, एक ऐसी अदालत जो आवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ ही नहीं रही। आप मुझे ये बताइए कि 27वीं तरमीम में कहाँ मेरे जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासिर होते हैं? आप कुछ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? या कि ये खाली सतन उनका ज़ाती मौक़िफ़? देखिए, आपके मेरे या हम सब देखने वालों के वो बुनियादी हकूक़ जो आइन के दूसरे बाब में दर्ज हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी थी आईन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आइन का आर्टिकल 184 जो कि बुनियादी या फंडामेंटल था सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, वो ख़त्म कर दिया गया है और अब उसको वफाकी आईनी अदालत को दे दिया गया है, और उसके लिए भी आइन का आर्टिकल जो नई अमेंडमेंट है 175 की कुछ सब क्लॉजेज हैं। यानी इस वक्त हम बात करें तो प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत नहीं बची, बल्कि हाई कोर्ट भी इसके मुताबिक। इसने देखे ना, इसमें ये बात जज साहब ने लिखा है, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट रही नहीं ना, उसको तो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया आपने। तो जब दो हिस्सों में तकसीम कर दिया तो इंसाफ की फरहमी हुई, तो कहीं ना कहीं थी जैसी थी वो डाइवर्ट तो हुई ना सर। एक से दो हुई तो फिर इंसाफ की फराहमी तो ज्यादा ना हो गई? नहीं सर, इसमें अगर आप इजाजत दें थोड़ी देर से। बताओ प्लीज एक्सप्लेन करो हमें। जी सर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत थी, फिर उसके मातहत तो बरह रास्त नहीं, लेकिन जो आईनी दायरा अख्तियार था वो इस मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स को भी था। अब 27वीं आईनी तरमीम में हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से उसका आईनी दायरा अख्तियार लेकर वफाकी आईनी अदालत को भेज दिया गया है। तो इस वक्त आपकी सुप्रीम कोर्ट को हम एक आईनी अदालत नहीं कह सकते, बल्कि अगर हम उसे कानूनी जुबान में कहें तो एक एपलेट कचहरी की सूरत अख्तियार कर चुकी है। नहीं, ठहरे वसीम भाई, आप दोनों हैं पढ़े लिखे, मैं हूं सादा आदमी। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है जहां वो लगी हुई है वो तकड़ी क्या तराजू,
वो जो सफेद बिल्डिंग है उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो वर्थ और उसकी जो पावर है, वो एक सेशन कोर्ट से भी कम रह गई है। कैसे? क्यों? उसके पास अख्तियार क्या रहा? आपने एक अदालत बनाई आइन के तहफ्फुज़ और आइन क्या? अरे वो तो वफाकी आइन हाई निकाल- कोर्ट ने मुझे सजाए मौत दी तो मैं कहाँ जाऊंगा? इसी बिल्डिंग में जाऊंगा ना। वो सिर्फ आपको सुनेगी बस। नहीं यार, क्या होगा? आप उसके पास जो आइनी तहफ्फुज़ का अख्तियार था आइन को इंटरप्रेट करने का, वो नहीं रहा अब। सर एक वसीम, आईनी वसीम। दर अख्तियार, सर एक वो आईनी आईनी दर बेंच अख्तियार को चला गया ना। और एक फौजदारी में एपलेट जुरिसडिक्शन थी। तो अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी। वही ना। ये तो क्या लेकिन बात जो कर रहे आईनी दर अख्तियार था वो अब सिर्फ वफाकी अपीलेट कोर्ट रहेगी दोस्त। हो? यार तो वसीम, वो जो आईनी उसका अख्तियार था वो नहीं रहा, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट थी। वसीम वसीम से बस्तान- आप देखो, वसीम के साथ आप फिर वही ज्यादती कर रहे हो। बात यह है कि जो वो कह रहा है एपलेट, तो एपलेट में बहरहाल हाई कोर्ट से सुपीरियर है ना सुप्रीम कोर्ट। सर अख्तियार कम तो हुए ना, उसका असल जो अख्तियार था वो उसके पास नहीं रहा।